Probably, if we can catch some of those beautiful notes, the therapy would have worked. As a layman, that's all that I can think of. And I'm sure much more interesting things would come out of Dr. Balamurali Krishna's fertile, creative brains. Music, in the word itself, there is some sickness. The music, somebody said it's something which makes you and me sick. But Dr. Balamurali Krishna is doing something contrary to sickness. Music can make you sick as well as it can give you the healing touch as well. And the healing touch is what is required for the humanity today. We are having adequate specimens of sickness, adequate symptoms, and the only way is to find the much needed healing touch, and that therapy, whether you achieve it through music or magnetotherapy or whatever therapy, we want therapy for the universal malady of disintegration, sickness, and a narrow, disintegrated, fragmented worldview. The unity, the harmony, the cure for the malady lies only in the melody. I think we hope to hear that melody soon and have the therapy. We feel a little sick today without Dr. Balamurali Krishna's melody. I wish he had given us the opportunity, but owing to various factors which he had mentioned in his speech, we wouldn't really like to press him at this instance. But we look forward to an early opportunity to hear him, not only to hear him, but to hear him sing and enthrall us and render the healing touch to our society at large. I am really happy to be associated with this organization and this evening's function. I thank the organizers and I congratulate Sri Radhakrishna Garu for having thought of this excellent idea to promote fine arts in the district by honoring various men and women who would be excelling in this fine arts. And we're also honored that we have the most well-known and a person who is not only a singer, musician, but also combines in himself all the essence, the quintessence of all the fine arts. In fact, the title which is given combines Sarva Kalanidhi. I think that sums up the entire thing. In fact, Krishna as an incarnation is supposed to have the maximum number of kalas, and Balamurali Krishna embodies in himself the best in the fine arts, and the title is only a small measure of his intellectual and spiritual prowess, and also the heights which he has achieved in various fields of instrumental and vocal music, which you know, and it's a great fortune to have him with us for the morning function also. In fact, it's the beginning of a very important endeavor on the part of Sabha, and to have his blessings today was a great boon. I am grateful to the organizers for having organized this excellent function, and once again thank Sri Balamurali Krishna for having accepted our invitation. On behalf of the Sabha as a patron, I would like to thank him once more. Thank you very much. President Sri P. Bhaskar Reddy. I request Mr. P. Bhaskar Reddy to come to the dais. జిల్లా కలెక్టర్ మరియు చీఫ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అవర్ సభ శ్రీ సుబ్బరావు గారు, రాధాకృష్ణయ్య గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజగోపాల్ గారు, సెక్రటరీ జ్ఞానేశ్వరరావు గారు. ఈ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనేది చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకంటే ఎవరిని మర్చిపోయినా బాధపడతారు. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా మా త్యాగరాజ సంగీత సభ అనంతపురం తరఫున బాలమురళీ కృష్ణ గారికి మా ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాము. ఆయన అనంతపురం వచ్చిన రోజునే ఈ భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరుగుతుందని మా సెక్రటరీ గారు పట్టుబట్టడంతో ఆయన ఎన్నో పనుల్లో ఉన్నవాళ్ళైనా తీరిక చేసుకొని మా మీద ఎంతో అభిమానంతో, అనురాగంతో అనంతపురానికి వచ్చి మాకు ఈ సభను జయప్రదం అనొచ్చినందుకు మా సభ తరఫున, మా టీం తరఫున ఆయనకు నేను తప్పదంగా ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటున్నాను.
తర్వాత ఆయన శిష్యురాలైనటువంటి శ్రీ ప్రేమ రామ్మూర్తి గారు, ఆమెకు ఎన్నో బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆమె కచేరీ కావాలని మేము అడిగాము. ఆమె అడిగిన తరువుగా తప్పకుండా ఒప్పుకొని ఆమెను గురించి మన అనంతపురం ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు కూడా ఆమె ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆమె పలికే బంగారం. ఇంకా సేపు అయిన తర్వాత మీరు వింటారు. ఆమెకు కూడా మా త్యాగరాజ సంగీత తరఫున మా ధన్యవాదాలు. తర్వాత మా చీఫ్ ప్యాట్రన్ అయినటువంటి శ్రీ ఐవి సుబ్బారావు గారు, వారిని గురించి చెప్పితే అదంత బాగుండదు అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే వారు లేని ప్రదేశమే లేకుండా అయిపోయింది. మొట్టమొదటిగా ఆయన అనంతపురం వస్తానే మరో భగీరథుడని ఆయనకు మేమే ఒక బిరుదు ఇచ్చాం. ఎందుకంటే ఎక్కడ పోయినా నీళ్లు ప్రతి చోట బోర్లు వేయిస్తూ కావలసిన వాళ్ళకి నీళ్లు అందిస్తూ ఎంతో కష్టపడుతూ పనిచేస్తుండేటువంటి కలెక్టర్ గారిని త్యాగరాజ సంగీత సభ అయితేనేమి, ఆటల పోటీలు అయితేనేమి, ప్రతి దానిలోనూ ఆయన వచ్చి తన నిరంతరమైనటువంటి తనకు ఎంతో షెడ్యూల్ ఉన్నటువంటి పనుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా అవన్నీ సరి చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలకు కూడా రావడం అనేది చాలా గొప్ప విశేషము. వారే లేకపోతే మాకు స్థలమే లేదు. ఎంతో మంది కలెక్టర్లు వచ్చారు పోయారు, కానీ వారు దీక్షతో మాకు స్థలాన్ని ఇచ్చిందే కాకుండా మేము ఆయన ఏదైనా సహాయం అడిగేది ఒక కద్దు. ఆయన మమ్మల్ని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు, మీకు ఈ పని ఉందా, ఆ పని అయిపోయిందా, ఈ పని అయిపోయిందా. నిజంగా ఆయన మహామనిషి. మా సభకు ఎంతో గొప్ప సహకారం, ఎంతో గొప్ప మేలు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయనకు మా సభ తరఫున నేను పర్సనల్ గా కూడా నా ధన్యవాదాలు ఆయనకు తెలుపుకుంటున్నాను. తరువాత అలాంటి కోవకు చెందిన వారే మా సభ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ బాబ్జీ గారు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అనంతపూర్. నిజంగా వీరిద్దరి మనసులు ఎందుకో అంత శుభ్రంగా మంచిగా ఉన్నాయంటే వారు కళల మీద వారికి ఉన్నటువంటి అభిమానము, అనురాగమే అని నేను చెప్తున్నాను. శ్రీ బాబ్జీ గారు కూడా ఎప్పుడు ఎలాంటి సమయంలో కూడా సభ కోసం, సభ పనుల కోసం ఆయన పర్సనల్ గా వచ్చి ఎన్నో పనులు చేసేవారు. పాపం ఈరోజు ఆయన ఇక్కడికి రావాల్సింది, అఫీషియల్ డ్యూటీ మీద ఎక్కడికో వెళ్ళారు. ఇంత బిజీగా ఉండే మనిషి ఎప్పుడూ మా మధ్యలో ఉంటూ మా పనులన్నీ చేసి పెడుతూ ఉండేవారు. ఆయనకు మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు నేను చెప్పుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ రోజు ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఇంత బాగా జరగడానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి అనంతపూర్ మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగ బృందం, అంటే కమిషనర్ గారు మొదలుకొని చిన్న స్థాయి ఉద్యోగి దాకా మాకెంతో సహకార సంపత్తి అందించారు. వారందరికీ మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం. తర్వాత అలాగే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ శ్రీ మార్టిన్ గారు, ఆయన సహ ఉద్యోగులు మాకెంతో సహకారం అందించారు. వారికి మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. తరువాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ వారు కూడా మాకెంతో సహాయాన్ని అందించారు. ఇంకా ముందు కూడా అందిస్తారని వారికి, వారి డిపార్ట్మెంట్కి, శివశంకర్ రెడ్డి గారికి, వారి సహ ఉద్యోగులకి మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఇంతమందికి చెప్పుతూ మహాదాత శ్రీ కల్లూరు రాధాకృష్ణయ్య గారికి నేను ఇంతసేపు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే, ఇంతమందిలో చెప్తే బాగుండదు, చిట్ట చివరిగా కాకుండా ఇంకొంచెం ముందుగా చెప్పితే ఎంతో గొప్పగా ఉంటుందని. ఆయన శ్రీ కల్లూరు రాధాకృష్ణయ్య గారు నిజంగా మహాదాత. ఇక్కడే కాదు, అనంతపురం జిల్లాలో నేను చిన్నప్పటి నుంచి దాతగా విన్న పేరు ఆయన దొక్కనిదే. ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లోనూ ఆయన ముందుకొచ్చి మంచి పనులకు ఎంత డబ్బైనా సరే వెచ్చించి ఆ పనులను సమకూర్చేదానికి ఆయన ముందుకు వచ్చేవారు. నిజంగా ఆయన ఒక మహా మనిషి. సో పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందన్నట్టు ఆయన కుమారుడు మా ప్రసాద్ కూడా చాలా చక్కగా అందుకుంటున్నాడు. ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లోకి పోయి ఎక్కడైతే వేర్ దెర్ ఇస్ నెసెసిటీ బోత్ ఫాదర్ ఆర్ సన్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ పీపుల్ విల్ బి దేర్. సో వారికి మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. తర్వాత ఈ కట్టబోయేటువంటి భవనానికి ఆర్కిటెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి శ్రీ ఆర్వి జయప్రకాష్ గారికి మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. చివరగా మా వార్తలను ఎప్పుడు పేపర్లో వేసేటువంటి మా అనంతపూర్ పత్రికా విలేకరులకి నేను మా సభ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను.
అది వచ్చేసి వేస్ట్ 500 వేస్ట్ ఆ 500 కట్ ఆఫ్ చేసి 200 గవర్నమెంట్
Prema Ramurthy, disciple of Mangalapalli Balamurali Garu, will give a vocal recital. Silent by Sri B.S. Narayan, disciple of Dr. T.N. Krishnan. On Mridangam, Sri Jnananandam, disciple of Sri K. Veerabhadra Rao. On Ghatam, Sri K. Krishnamurthy of Bangalore. Suti by Kumari Sarada.